साथियों कुछ दिनों तो आपां बहुत वड्डे एजुटेशनां नूं जिहड़ा अंजाम दे चुके हैं। सरकार कुछ हिली भी सीगी, उस तो बाद कुछ वादे भी होए, पर वो वादे अजे तक वफा नहीं हो पाए। कैबिनेट की मीटिंग हुई पिछे जे, उम्मीद सी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एजेंडा जाएगा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एजेंडा गया नहीं। उस तो बाद हुण फिर 26 तरीक नूं कैबिनेट की मीटिंग होण जा रही है ते सरकार नूं असीं चेतावनी दित्ती है कि जेकर हुण भी मुलाजमां दी मंगां वल ध्यान ना दित्ता तां आउण वाले समय दे विच कंप्लीट पेंड डाउन काम छड्डो टूल डाउन जिहड़ा ओहदी जिहड़ी अकाल दे दित्ती जाएगी। सो उम्मीद ते रखदे सरकार कोलों कि वो जिहड़ी मुलाजम पक्षी अपना जिहड़ा वतीरा उहनूं अडॉप्ट करे ते जिहड़ियां मंगां हक्की मंगां उहनां नूं जल्दी ते जल्दी पूरा करे। सो डिटेल दे विच मैं तुहानूं बाद च दसूंगा क्योंकि सारे साथी आ जाणगे। तां हुण मैं साडे मनजीत जी एसोसीएशन के नवे साथी आ जिन्होंने पिछे जे 2-3 मिनी चोर मेन च अपनी स्पीच दी सी और वधिया तकरीरां दित्तियां। सो बड़ी खुशी हुंदी है जो नवे साथी अगे आउंदे आ, माइक संभालते आ, स्टेज संभालते आ ते अपने जिहड़े मन दे विच आ रहे व्यू उन्होंने जिहड़ी जनता दे विच रखदे, क्योंकि आने वाले समय दे विच कमांड जिहड़ी है नौजवान साथियों दे कोल रहनी है। सो बहुत खुशी हुंदी है। सो हुण तुहाडे नाल अपने विचार जिहड़े साझे करनगे सरदार प्रधान जी। सब तो पहला सत्कारयोग सारे मुलाजम साथियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। साथियों अज सानू रैलियां दा जिहड़ा दौर है वो फिर तो शुरू करना पिया क्योंकि सरकार जिहड़ी बार-बार अपने वादियां तो मुकर रही है ते सानू बार-बार लॉलीपॉप दे के एक बच्चियां मांग बनाउण दी कोशिश कर रही है कि शायद मुलाजम जिहड़े है साडे वादियां नाल जां साडे झूठे लारियां नाल ही मन के बैठ जाणगे। पर ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ एक सबूत है। जिहड़े साथी उत्थे नहीं पहुंच सके उन्हां नूं एक बेनती है, एक गुजारिश है कि प्लीज जो भी यूनियन वालों एसोसीएशन वालों जो भी कोई कॉल आती है तो वध चढ़ के उस विच हिस्सा लिया करो ताकि असीं सरकार नूं दिखा सकीए कि हुण असीं लारियां विच आउण वाले नहीं, असीं कुछ ना कुछ लेके जरूर जावांगे। सो ये जिहड़े सरकारां ने ये आप अपने एक शाही जिंदगी जी रही ने, आप एक सब कुछ लेके बैठे हैं, गड्डियां खरीद रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पर मुलाजमां दी बारी, किसानां दी बारी, इन्हां कोल खजाने मुक जांदे आ, खजाने खाली हो जांदे आ। तुसीं किसानां नूं देख लो, पहला दिल्ली बैठे सी ते अज जलंधर बैठे आ। 4 दिन हो गए जलंधर ते उन्हां दा जिहड़ा धरना वो चल रहा है ते पंजाब भवन विच मीटिंग भी हुई, वो मीटिंग भी इन्हां दी बेसिੱਟਾ रही। सब तो हैरानी की गल तो इस गल तो हो रही है कि गिण के 4 महीने रह गए इलैक्शन दे विच, इलैक्शन कोड लगण दे विच, तां भी इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं हैगी कि सानूं वोटां पैणीਆਂ ਜਾਂ नहीं पैणीਆਂ। तां भी इन्ना बेफिक्रे होए ने, ना मुलाजमां दी सुन रहे ने, ना बेरोजगारां दी सुन रहे ने, ना किसानां दी सुन रहे ने। आखिर ये इस चीज की क्यों इन्होंने इन्ने बेपरवाह क्यों ने? क्योंकि इन्होंने पता कि साडे जिहड़ियां वोटां ने, जिहड़े लोग ने उन्होंने वोटां साड तों बिना किसी होर नूं नहीं पाउणीਆਂ, वोटां सानूं ही पाउणीਆਂ। सो साथियों सानू ये तो जागरूक होना ही, अपने हकों प्रति जागरूक होना ही है। सानू पोलीटिकली भी, सानू राजनीतिक तौर पर भी जागरूक होना पेगा। अपनी वोट की ताकत भी इन्होंने दिखानी पेगी, अपने सिर गिनाने पैणगे कि साडी हत्थ विच वोट भी है। क्योंकि जे असी वोटां की ताकत, इन्हूं सब तो वड्डी सट्ट जिहड़ी वोटां की ही वज सकदी है। साडे धरनिਆਂ नूं, साडीआं रैलियां नूं, साडे जिहड़े रोस मुजाहरे शायद इन्हां दी ज़्यादा इहनूं अहमियत नहीं दिंदे। पर अज असीं जिहड़ियां 26 तरीक का हुण कैबिनेट आ रही है, कैबिनेट दे विच एक प्रैशराइज करने वास्ते, सरकार दे उत्ते एक दबाव बनाउण वास्ते असीं अज इत्थे रैली कर रहे हां।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹੋ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਗੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਮਿਸਟਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਸੌਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਾੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਲਰਾਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਤੋੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਫਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਰਫਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੀਪੀਐਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਪੀਐਫ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਖਾਨ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰੋ, 15 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਪੀਐਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ 15/1/15 ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੈਕਟਡ ਪੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 95, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ 2-4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੌਰਵ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਕੱਤਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਐਸਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਜਾ 4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਊ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹੋਇਆ 15% ਤੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੇ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛਾੜਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਡਰ। ਜੇ ਡਰ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਕਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਗੋਲੇ ਜਿਹੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਏ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਹੈਡ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਜਾ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਆ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15% ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੋ 15% ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 39 ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਘੇਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਟਿਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਪੈਨ ਡਾਊਨ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ 8 ਵਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਗੇ ਕਹਾਣੀ ਫਸੀ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1, 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਰਵਾਈਡ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਬੇੜੋ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.65 ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 2.72 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15% ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੋਚਦੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਥੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 72 ਜਾਂ 2.65 15% ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 20 ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ 10 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਤੁਸੀਂ 15% ਲੈ ਲਓ। ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੈਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਗੀ ਉੱਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਰਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 15%, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਐਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਡਫਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਆ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਸੀ ਵੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਪਸਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ EMPLOYEE ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, PSMG ਨੂੰ ਕਿਹਾ EMPLOYEE ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ EMPLOYEES ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100%, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਆਈ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੀ 113% ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 119% DA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਹੜੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 16 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੈਪਸਨਾ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ। ਫਿਰ ਡਫਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ 119% ਦੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ DA ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ,
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ 11% ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀਐਸਐਮਯੂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ 15/1/15 ਦੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 19 ਦਿਨ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਰਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ 0.34 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ 80 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 15% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ 19% ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ 15% ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 19% ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 119% ਤੇ 11% ਦੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪੇ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕੱਟਣੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲਓ ਤਨਖਾਹ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਇਆ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ 10000 ਵੀ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਏ ਡੂਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਘਾਟੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਦੀ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਰ 5-7-10 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੱਟ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਟੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜੂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਾਣੀ ਕਿ ਫੇਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਵੇ? ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪੋ, ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਉਂਸ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਬਲ ਹੋਵੇ? ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਚੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੌਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਵਿਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਡ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜ। ਜਦੋਂ ਦਹਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਦਹਾੜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਅਜੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਕਢਾ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ OPS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਆ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੰਡੇ, ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਸੋ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋ ਰਾਹ ਲੱਭ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਭਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਪਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 50% ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 200 400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ 200 300 ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਮਨਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਡੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 50% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੇ ਚੋਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। 26 ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 27 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ? ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, 4 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਆ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਦੋ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘਟਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ OPS ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੋ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ।